कि नाम तो बिना रब दियां गल्लां करी जाणियां, नाम तो बिना परमात्मा दियां गल्लां करी जाणियां, पर हिरदे दे विच नाम ना होवे ते कहंदे ने गाली दा अर्थ है गल्लां होछियां, उन्हां गल्लां दा कुछ लाभ नहीं है, उन्हां गल्लां दा कुछ उसनूं प्राप्त नहीं होवेगा। नाम बिना सब कूड़, कूड़ दा अर्थ है झूठ, व्यर्थ, कि वो केवल गल्लां दे नाल निरंकार परमात्मा तक पहुँच जावेगा। गुरबाणी दा शब्द है कि जिवें जिस कोल परमात्मा हुंदा है ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ नहीं पैंदा, ਉਹ ਦੱਸਦਾ नहीं है रौला पा के कि मेरे कोल परमात्मा है। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਉਹਦੇ शुभ गुण दस ਦਿੰਦੇ ਨੇ कि ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा टिक के बैठा होया, नाम है ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੋਗੀ ਨੇ, किन्ने ही सरेवड़े ने, किन्ने ही धार्मिक लिबास पाउण वाले लोग मैं देखे ने जिन्हां ने धार्मिक चिन्ह पाए ने, पर एक नाम तो बिना कहंदे वो अकाल पुरख परमात्मा दे नाम तो बिना केवल विखावे मात्र ही उन्हां दा प्रेम है। पर जिहड़ा हिरदे दे विच नाम टकाउणा है, वो हिरदे दे विच परमात्मा दा नाम जिहड़ा नहीं है। प्राण आधार, प्राण का अर्थ है श्वास। रोजाना रूटीन दे विच असीं भोजन छकदे हां, वो इस करके छकदे हां कि साडे प्राण जिहड़े ने निरंतर चलदे रहण। प्यास लगदी है, सानूं पानी पीना पैंदा है, वो इस करके असीं पीने हां कि साडा गला किते सुक ना जावे ते साडे जिहड़े श्वास वो रुक ना जाण। रोटी भी असीं इस करके खाने हाँ। इवें ही भगत जिहड़े ने अकाल पुरख परमात्मा नूं रोजाना दी रूटीन दे विच शामिल कर लैंदे ने। जिवें भोजन तो बिना इंसान मर जाएगा, पानी तो बिना इंसान मर जाएगा, अकाल चलाना कर जाएगा, इवें सेवक अकाल पुरख परमात्मा दा भगत उन्हों कुछ छिन्न मात्र निरंकार दे नालों तोड़ दिता जावे ते उहदे मूँह दे विचों एक ही गल निकलेगी, आखां जीवां विसरै मर जाओ। कि जिन्ना चिर मैं रब दे नाम नूं आखदा हाँ, मेरा जीवन मेरे श्वासां दी जिहड़ी लड़ी है निरंतर चलती रहिंदी है। जदों मैं निरंकार नूं विसार देवां, भुल जावां, इउं लगदा है कि मेरी हालत किनारे आई पई है। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी सवैये दे विच जो असीं पंज बाणियां दा नितनेम करदे हां, उन्हां दे विचों जिहड़े सवैये ने ताप प्रसाद सवैये, उन्हां दे विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी समझाउंदे हन, सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जति के। वड्डे वड्डे साधु सरेवड़े जोगी अते जति, इन्हां दे मैं घर वेखे ने, इन्हां दे मैं स्थान वेखे ने जिथे बैठ के रब दी इबादत करदे ने। देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरारदन सुध सुधादिक। कई सोधी वेखे ने जिहड़े सुध रखण वाले, सुचमता रखण वाले, बड़े जोगी वेखे ने बड़े सुचमता रखण वाले, बड़े पुठे लटकण वाले, बड़े सरेवड़े जोगी वेखे ने, वख वख कर्म करन वाले मैं देखे। सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरारदन सुध सुधातक संत समूह अनेक मति के। संत समूह अनेका मतां दे सारे ही देश को देख रहे। जिथों तक गुरु साहिब जी का
ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੋ ਮਤ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਮ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਖਾਵੇ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਏਕ ਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ, ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਣ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਭਾਵ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਣ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਣ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲਿੰਗ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਆ ਰਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੇ, ਕਾਹੂ ਪਿਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਭਾਇਓ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਛ, ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇ, ਮਿਰਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਔਰ ਜਿਉ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਔਰ ਜਿਉ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਭਗਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਇਹ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਹ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠਾ ਦੁੱਧ, ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ। काहू लख्यो रवाची दिशा में काहू पिछा को शीस नवायो को बुतानक पूजत है पच को मृतानक पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद ना पायो। ते धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी एक गल समझाउंदे ने, कहंदे जिथे मर्जी भज लईए, जिथे मर्जी भेक कर लईए, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਆਖਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁਕਣੀ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਿਆ। ਨਾਮ ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਨਾਮੋ ਧਨ ਨਾਮੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਧਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੋ ਵਿਵਹਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਨ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਵਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜਪਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਭਗਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਉੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਪਤਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ, ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਟਿਕਾ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਟਿਕਾਈ ਉਸੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਨਾਮੋ ਧਨ ਨਾਮੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜਨ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ
ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਵਾਏ। ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਾਣਚੱਕ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਕੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਟਿਕਣੀ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਤ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗਣਕਾ ਕਣਕਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਚੱਕ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਣਕਾ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਗਣਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਓ। ਅੰਗੀਠੀ ਬਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਰਮਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਸ਼ਵਾ ਬਿਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਣਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਚੰਗੇ ਸੰਤੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਨਸਾਨੀ ਮਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਪ ਲਵਾਂ।
मैं भी रब की बंदगी कर लवां। ਇਹ ਗਣਕਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਹਦੇ ਔਗਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਮ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਤੋਤਾ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੰਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੋਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਧ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, 1 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਤਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਗਣਕਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੋਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਇਹ ਤੋਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗੇ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਣਕਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਉਣਾ। ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਤਾ ਜਾਗਿਆ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਣਕਾ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮਨਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ। ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਵੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਾਮਾਂ ਦਾ ਫਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬੂਲ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਇਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੈ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਸੀ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਪਰੋਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠ ਜਾਵੇ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨਕ ਗਣਕਾ ਵਾੜੇ
ਆਏ ਖਲੋਤਾ ਗਣਕਾ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਧ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ। ਗਣਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਇਆਲ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਭਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਤੇਰੇ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਧੋਪੈ, ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਚਾਣਚੱਕ ਗਣਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ, ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਣ ਤੋਤਾ। ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋ ਤੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਣ ਤੋਤਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ। ਖੇਲ ਗਿਓ ਦੇ ਵਣਜ ਸਿਓਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਣਜ ਕਰ ਲਿਆ, 100 ਗੁਣਾ ਵਣਜ ਕਰ ਲਿਆ, 100 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਵਣਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੋਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਣਕਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਸ ਤੋਤਿਓ, ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਕਰੇ ਅਸੋਤਾ। ਉਸ ਗਣਕਾ ਦੀ ਉਸ ਤੋਤੇ ਤੋਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਸ ਤੋਤਿਓ, ਤੋਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣਕਾ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ। ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਕਰੇ ਅਸੋਤਾ, ਅਸੋਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਵੀ ਆਉਣੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਕਰੇ ਅਸੋਤਾ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਪਾਪ ਕਲੇਵਰ, ਦੁਰਮਤ ਪਾਪ ਕਲੇਵਰ ਧੋਤਾ। ਉਸ ਗਣਕਾ ਦੇ ਕਲੇਵਰ ਭਾਵ ਕੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਪਾਇਆ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਗਿਆ ਗਣਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦਾ ਤਨ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮ ਜਾਲ ਤੋੜ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਵੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਫਾਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮ ਜਾਲ ਤੋੜ, ਨਰਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਧਸ ਗੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਨਾ ਖਾਧਾ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੁੱਬੀ। ਗਈ ਬੈਕੁੰਠ ਬੇਬਾਨ ਚੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਗਈ ਬੈਕੁੰਠ ਬੇਬਾਨ ਚੜ, ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਛੋਤ ਅਛੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੂਦਰ ਜਾਪ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਪ ਲੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਨਾਮ ਨਰਾਇਣ ਛੋਤ ਅਛੋਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਪੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਤ ਸੋ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਗਏ ਉਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਉਹੀ ਭਗਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਵਿਧ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਣਕਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀਏ। ਆਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਆਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਾਕਾ ਮਨ ਲਾਗ। ਉਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਹਰਿ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ। ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਫੁਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਉਚੇ ਤੇ